टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। બ્રેક બાદ ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે। પાકિસ્તાનની પનોતી બેઠી છે કારણ કે પાકિસ્તાનના સાંસદો હવે રડી રહ્યા છે કારણ કે હવે એમની પાસે કદાચ કોઈ ઓપ્શન નથી। આપણી સાથે આજ વિશે વધુ ચર્ચા માટે કર્નલ સિદ્ધાર્થ રાજ્યગુરુ જોડાયા છે। સર, આપનું સ્વાગત છે ન્યૂઝ કેપિટલમાં। સૌથી પહેલા તો ભારતે જ્યારે જવાબી કાર્યવાહી કરી, પાકિસ્તાને ગઈકાલે રાત્રે નાપાક હરકત કરી અને 15 શહેરોમાં અટેકની નિષ્ફળ કોશિશ કરી, ભારતે આ કોશિશને નિષ્ફળ બનાવી છે। ત્યારે સૌથી પહેલા તો આપની અત્યારની प्रतिक्रिया। देखिए, ऐसा है, हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पाकिस्तान एयर डिफेंस से बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो उन्होंने ड्रोन्स भेजे, हमने उन ड्रोन्स को डिटेक्ट किया और उनको न्यूट्रलाइज़ किया। एयर डिफेंस का यही मतलब होता है, जो कि पाकिस्तान बिल्कुल कर नहीं पाती है क्योंकि उनका एयर डिफेंस ना के बराबर है। सो यही बोलना था कि हमारा जो एयर डिफेंस है वो बहुत अव्वल दर्जे का है। तो उसके वजह से हमने सारे इनके जो ड्रोन्स आए थे उनको सर्वेलेंस करके डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज़ कर दिया। एरोब ड्रोन, वहाँ भी पाकिस्तानी जो डिफेंस सिस्टम है जो चाइना ने उनको दी है वो भी नष्ट हो चुकी है। मतलब कि चाइना ने, ऐसा लगता है, पाकिस्तान को उल्लू बना दिया है। दूसरी तरफ उनके जो सांसद है वो कह रहे हैं कि अब अल्लाह बचाए, लेकिन लग रहा है कि अल्लाह भी नहीं बचा सकते क्योंकि भारत ने अटैक करना शुरू कर दिया है। सर देखिए, ऐसा है, चाइना के जो भी प्रोडक्ट्स या मिलिट्री इक्विपमेंट जो पाकिस्तान को दिया गया है वो कभी भी युद्ध में टेस्ट नहीं किया गया है। ठीक है, तो हाँ, पाकिस्तान ने काफ़ी मिलिट्री इक्विपमेंट लिया है चाइना से, लेकिन चाइना ने जो भी इक्विपमेंट दिया है वो एक्चुअल वॉर फ्रंट में टेस्ट नहीं किया गया है। तो और उसका नतीजा हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकली एंटायर पाकिस्तान एयर डिफेंस जो है वो हमने तहस नहस कर दिया है। दूसरा जो है, पाकिस्तान के मिनिस्टर्स क्या कहते हैं वो उनको भी नहीं पता। आज कुछ बोलते हैं, आधे घंटे बाद कुछ और बोल देंगे। पहले उनके डिफेंस मिनिस्टर आसिफ ख्वाजा ने बोला कि हम जो है पीस करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद उसने बोला कि नहीं, उससे पहले उसने बोला था कि न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, फिर बोला पीस करेंगे, अभी कुछ और बोल रहा है। तो मतलब उनका जो नेशनल रिस्पांस है, पाकिस्तान का जो नेशनल रिस्पांस है, बिल्कुल डगमगा गया है। वो भयभीत हो चुके हैं, वो डर गए हैं। हमने इतना बढ़िया तरीके से जो प्रिसिशन स्ट्राइक किया था फेज़ 1 में, उसके कारण पूरी पाकिस्तान सरकार और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो बिल्कुल डरी हुई है और उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो हम रिस्पॉन्स करें तो कैसे करें। बल्कि उनको ये पता है कि वो हमारे खिलाफ़ कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुंह बचाने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, वही चल रहा है वहाँ पे। राजगुरु साहब, सिग्निफिकेंस जो ये ड्रोन के साथ अब नया वॉरफेयर शुरू हुआ है वो समझने वाली बात है, क्योंकि एक तरफ देखिए कि पहले कभी भी भारत ने भी ड्रोन का प्रयोग किया नहीं था, लेकिन आज जो पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को, हमने एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़ा है, उसमें ड्रोन का प्रयोग किया गया था। दूसरी तरफ आपने जैसे बताया कि पाकिस्तान के ड्रोन्स आ रहे थे और हमारे S-400 जो डिफेंस सिस्टम है, जिसे सुदर्शन चक्र बोला जाता है, उसने इसको बहुत ही सफलतापूर्वक रोक दिया। तो ये जो दोनों तरफ से ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा है, ये हमें थोड़ा सा समझाइए सर। देखिए, पहले क्या होता था, पहले जो है एरियल अटैक जो होता था, देश का जो एयरफोर्स है वो दुश्मन के इलाके में जाके बम्बार्डिंग करता था। आजकल जो है उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप कहीं पर भी देखिए, आप रशिया यूक्रेन वॉर में देखिए, इजराइल और हमास की लड़ाई में देखिए, ड्रोन्स का आजकल प्रयोग इसलिए किया जाता है, इनको अनमैन्ड एरियल कॉम्बैट व्हीकल्स बोलते हैं। मतलब इनके अंदर कोई बैठा नहीं है, इनके अंदर सिर्फ एक्सप्लोजिव्स हैं और ये रिमोटली कंट्रोल किए जाते हैं एंड इनको उस डायरेक्शन में और उस टारगेट तक लिया जाता है जहां पर ये जाके सेल्फ एक्सप्लोड होते हैं और उसकी वजह से तबाही मचती है। तो ड्रोन्स अलग अलग प्रकार के हैं। हमारे पास में ड्रोन्स हैं वो इजराइल के भी ड्रोन्स हैं और हमारे इंडिया में जो बेंगलुरु में जो डेवलप किए गए वो भी है। दोनों बिल्कुल ही सुपीरियर क्वालिटी के हैं।
पाकिस्तान के खिलाफ हमने इनको इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड उनके पास जो ड्रोन्स है वो बहुत ही इन्फीरियर क्वालिटी चाइनीज़ ड्रोन्स है। तो अब चाइनीज़ टॉयज़ तो आप खुद ही जानते हो 4 दिन में टूट जाता है। तो सिमिलरली उनके ड्रोन्स ऑल्सो એક મોટું અપડેટ મળી રહ્યું છે 5:30 વાગે વિદેશ મંત્રાલયની એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ છે જેની અંદર મોટું અપડેટ મળી શકે છે। ઓપરેશન સિંદૂર પર આ વિદેશ મંત્રાલય આખી માહિતી આપશે અને એની અંદર આ તમામ ઇનપુટ આપવામાં આવશે। 5:30 વાગે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ વિદેશ મંત્રાલય કરશે અને બીજું પાકિસ્તાનની અંદર અત્યારે પૂર જેવી સ્થિતિ છે। પાકિસ્તાનની અંદર કલાલ ડેમમાંથી જે પાણી છોડવામાં આવ્યું અને એ ડેમની અંદર આ એક મોટું અપડેટ મળી રહ્યું છે અને સાથે 5:30 વાગે વિદેશ મંત્રાલયની એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ મળવાની છે જેની અંદર સંપૂર્ણ માહિતી આપવામાં આવશે અને પાકિસ્તાનને કોઈ પણ જાણ કર્યા વિના આ બગલીહાર સલાલ બાંધના જે ડેમ છે એ ખોલી દેવામાં આવ્યા છે। થોડી વારમાં એ તસવીર પણ આપણે બતાવીશું। સાથે પાકિસ્તાનની અંદર અત્યારે પૂર જેવી સ્થિતિ છે। 5:30 વાગે વિદેશ મંત્રાલય એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરશે અને થોડી વારમાં આ સત્તાવાર રીતે પણ જાહેરાત કરવામાં આવશે। એટલે કે જે રીતે સતત અપડેટ મળી રહ્યું છે એ સંદર્ભમાં આ એક મોટી માહિતી હિમ। बिल्कुल जिगर अपने साथ राजगुरु सर जोड़ाया है। राजगुरु सर, जैसे हमला हमने किया है, कल राजनाथ सिंह ने कहा, आज राजनाथ सिंह ने कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। दूसरी तरफ एक चीज़ ये है कि जो पाकिस्तान में है वहाँ से अमेरिका ने कहा है कि जितने आपके लोग हैं उनको निकाल लो। तो ये अगर स्थिति जो है અત્યારે એક મોટા સમાચાર એ પણ મળી રહ્યા છે કે ભારતે હવે પાકિસ્તાન પર પાણીથી હુમલો કર્યો છે। આ પણ વિગતો લોકોને આપી દઈએ। સર, તમારી પાસે આવીશું, પણ ભારતે 2 ડેમના ગેટ ખોલ્યા છે। પાકિસ્તાને પાણી છોડવાની જાણકારી નથી આપી ભારતે, એટલે કે પહેલા પાણી રોકવામાં આવ્યું ને હવે પાણી છોડવામાં આવ્યું છે। ભારતે 2 ડેમના ગેટ ખોલી દીધા છે અને એની જાણકારી પાકિસ્તાનને નથી આપવામાં આવી, એટલે કોઈ પણ ફ્રન્ટ ઉપર પાકિસ્તાનને છોડવામાં નહીં આવે। બગલીહાર અને સલાલ ડેમ, આ 2 ડેમ છે જેમાં પાણી રોકવામાં આવ્યું હતું અને હવે ત્યાંથી પાણી છોડી દેવામાં આવ્યું છે। એટલે કે એર સ્ટ્રાઇકની બાદ ડ્રોનની સ્ટ્રાઇક અને હવે આ પાણીની સ્ટ્રાઇક એક રીતે આપણે કહી શકીએ છીએ, કારણ કે પાકિસ્તાનને પાણી છોડવાની જાણકારી નથી આપવામાં આવી, અચાનક જ પાણી છોડી દેવામાં આવ્યું છે। એટલે જ પાકિસ્તાનના ઘણા બધા વિસ્તારોમાં તસવીરો તમે જુઓ, આ તસવીરો એક્સક્લુઝિવ તસવીરો તમે જોઈ શકો છો। અચાનક પાણી છોડવાથી પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે। એવી જગ્યા કે જ્યાં પાણી બંધ થઈ ગયું હતું, નદી હતી, એની જમીન, એનું તળિયું દેખાવા લાગ્યું હતું, હવે અચાનક ડેમ ખોલી દેવામાં આવ્યા છે અને એના કારણે જે સ્થિતિ સર્જાઈ છે કે પાકિસ્તાનના ઘણા બધા વિસ્તારોમાં પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાશે। જીગર, બિલકુલ આ તસવીરો ઘણું બધું કહી જાય છે, કારણ કે પાકિસ્તાનનું પાણી પહેલાથી જ મપાઈ ગયું છે અને એ સંદર્ભમાં તમે જુઓ કે સતત જ્યારે પાકિસ્તાન પર આ વોટર સ્ટ્રાઇક આપણે કરી હતી, જેવું 22મી તારીખે પહલગામ એટેક થાય છે અને બીજા દિવસે એક 5 જેટલા નિર્ણય લેવામાં આવ્યા, એની અંદર આ પણ નિર્ણય હતો। પણ અહીં જુઓ, આ જે ડેમ છે તેના બંને દરવાજા ખોલી દેવામાં આવ્યા અને હવે આ પાણીનો પ્રવાહ સતત પાકિસ્તાન તરફ જઈ રહ્યો છે, કારણ કે આ જ એ પાણી હતું જે પાકિસ્તાન માટે રોકી રાખવામાં આવ્યું હતું, પણ હવે એ આ પાણી છોડવામાં આવતા મુશ્કેલી ચોક્કસ વધશે અને પાકિસ્તાનને અંદર આ કોઈ પણ પ્રકારની માહિતી આપ્યા વિગર, એટલે કે બગલીહાર છે અને સલાલ ડેમના આ દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા છે। પાકિસ્તાનની અંદર પૂર જેવી સ્થિતિનું પણ હિમ નિર્માણ થઈ શકે છે। બિલકુલ જીગર, એટલે આ વોટર સ્ટ્રાઇક છે। આપણે પહેલા એર સ્ટ્રાઇક કરી, સાયબર સ્ટ્રાઇક કરી, પછી ડ્રોનથી સ્ટ્રાઇક કરીને વોટર સ્ટ્રાઇક છે। યશ કંઈક કહેવા માંગે છે? યશ, શરૂઆત વોટર સ્ટ્રાઇકથી થઈ હતી, પહેલા પાણી રોકી દીધું, પહેલા પાણી રોકી, પાર્ટ 2 વોટર સ્ટ્રાઇક પાર્ટ 2, બિલકુલ, એટલે શરૂઆત ત્યાંથી થઈ, પહેલા પાણી રોકી દીધું, પછી અચાનક પાણી છોડ્યું હતું એટલે વોટર સ્ટ્રાઇક થઈ, પછી ડિજિટલ સ્ટ્રાઇક તમે કહ્યું એ પ્રમાણે થઈ। ડિજિટલ સ્ટ્રાઇક બાદ આપણે પાકિસ્તાનને આઇસોલેટ કરી દીધું, એટલે કે બ્યુરોક્રસીથી આપણે સ્ટ્રાઇક કરી હતી। પાકિસ્તાન અત્યારે વિશ્વભરમાં એકલું છે અને પછી આપણે જે છે તે એર સ્ટ્રાઇક કરી, એર સ્ટ્રાઇક બાદ ડ્રોન સ્ટ્રાઇક કરી અને આજે હવે ફરી એકવાર વોટર સ્ટ્રાઇક, એટલે જે સર્કલ છે તે સર્કલ પૂરું થતું આજે આપણને જોવા મળી રહ્યું છે। બીજી વસ્તુ, પાકિસ્તાન અત્યારે કયા ફ્રન્ટ ઉપર લડે? પાકિસ્તાન પોતાની અંદર દેશમાં ચાલી રહેલા જે આ બોમ્બ વિસ્ફોટ એક પછી એક થઈ રહ્યા છે, ડ્રોનથી હુમલા થઈ રહ્યા છે, તેને રોકવાની કોશિશ કરે, પોતાના ક્રિકેટરોને બહાર ફોરેન મોકલવાની કોશિશ કરે, પોતાના નેતાઓને સંભાળવાની કોશિશ કરે, પોતાના પાણી જે આ પૂરથી આવી રહ્યા છે તેને રોકવાની કોશિશ કરે,
કેટલા ફ્રન્ટ પર પાકિસ્તાનને લડવાનું છે અત્યારે ફિલહાલ. એટલે પાકિસ્તાન પોતે કન્ફ્યુઝ થઈ ગયું છે કે ક્યાં જવું, કેટલે લડવું, અને પછી એ ભારત પર ડ્રોનથી હુમલો કરવાની કોશિશ કરે છે, જેને પણ ભારતે નિષ્ફળ બનાવી દીધું. બિલકુલ, રાજ્યગુરુ સર આપણી સાથે જોડાયેલા છે. રાજ્યગુરુ સર, પહેલા વોટર સ્ટ્રાઇકથી શરૂઆત થઈ અને હવે વોટર સ્ટ્રાઇક 2.0 જોવા મળી રહ્યું છે કે જ્યાં પાકિસ્તાને કોઈ પણ જાણકારી ન આપી અને ત્યારબાદ પાણી છોડવામાં આવ્યું છે. આપને આ ડ્રોન દ્રશ્યો બતાવી રહ્યા છે, એક્સક્લુઝિવ દ્રશ્યો સીધા જ આપને બતાવી રહ્યા છે. વોટર સ્ટ્રાઇક અહીંયા ભારતની, જ્યાં પાણી છોડવામાં આવ્યું છે, પહેલા પાણી બંધ કરી દેવામાં આવ્યું. સિંધુ જળ સંધિને રદ કરવાનો નિર્ણય ભારતે લીધો અને ત્યારબાદ આટલા સમય સુધી છેલ્લા 15 દિવસથી આ પ્રમાણેની કાર્યવાહી યથાવત હતી અને હવે અચાનક કોઈ જ જાણકારી વગર ભારતે આ મોટું પગલું લીધું છે. રાજ્યગુરુ સર, ऐसा है, मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ. सबसे पहले जो इंडस वाटर ट्रीटी हमने शुरू में फ़ेज़ 1 में डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव के अंदर हमने जो इसको सस्पेंड कर दिया था, उसकी सारी लगाम हमारे हाथ में है, क्योंकि पाकिस्तान एक रिपेरियन स्टेट है. रिपेरियन स्टेट का मतलब ये है, हम पानी छोड़ते हैं तो उनको पानी मिलता है, हम पानी नहीं छोड़ेंगे तो उनको पानी नहीं मिलेगा. अब जब ऐसी सिचुएशन है, हम जब चाहे पानी छोड़ सकते हैं, जब पानी चाहे रोक सकते हैं. तो हमने क्या किया, हमने जो है वाटर स्ट्राइक तो बिल्कुल हम कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि क्या है, हम पानी छोड़ेंगे, इतना ज़्यादा छोड़ेंगे कि वहाँ पर बाढ़ आ जाएगी, और हम पानी नहीं छोड़ेंगे तो उनको पानी मिलेगा ही नहीं. दूसरी बात क्या है, आपको एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है. पंजाब जो है, पंजाब में पानी जाता है, पंजाब से पानी जाता है सिंध में, और पंजाब और सिंध के बीच में तनाव चल रहा पाकिस्तान के अंदर. ચીનનું આ સ્ટેટમેન્ટ આવી રહ્યું છે, ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના તણાવ વચ્ચે ચીનનું આ સ્ટેટમેન્ટ આવી રહ્યું છે કે અમે આતંકવાદની વિરુદ્ધમાં છીએ. ચીને આ સ્વીકાર્યું છે કે આતંકવાદને અમે સમર્થન નથી કરી શકતા અને એટલા જ માટે ચીનનું આ સ્ટેટમેન્ટ, ભારત અને પાકિસ્તાનના એક્શન વચ્ચે ચીનનું આ સૌથી મોટું રિએક્શન આવી રહ્યું છે. અને એ સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે ચીન એવું કહી રહ્યું છે કે આતંકવાદને અમે સમર્થન નથી કરતા. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે જે અત્યારે અપડેટ પડી રહ્યું છે તેની વચ્ચે અને આ સૌથી મોટું સ્ટેટમેન્ટ ચીન તરફથી કે અમે આતંકવાદને સમર્થન નથી કરતા. સરને સીધો મારો સવાલ કે હવે ચીનની આ એક સ્ટાઇલ હોઈ શકે કે પછી ચીનને પણ એવી ચિંતા હશે કે પાકિસ્તાનનું કંઈ સારું નહીં થાય અને જો પાકિસ્તાનને સપોર્ટ કરશું તો આપણી પણ સ્થિતિ ભયાનક થશે. એક ડિપ્લોમેટિક રીતે મને લાગે છે કે ચીનનું આ સ્ટેટમેન્ટ આવ્યું છે અને અત્યાર સુધીના આ સૌથી મોટા સમાચાર. અમે આતંકવાદની વિરુદ્ધમાં છીએ અને ભારત પાક તણાવ વચ્ચે ચીનનું આ સૌથી મોટું સ્ટેટમેન્ટ આવી રહ્યું છે. સર, સીધો સવાલ આપને, ચીનની આ પદ્ધતિ, ચીનની આ નીતિ શું હોઈ શકે? बिल्कुल, राजगुरु सर, ये पूछा गया है कि चीन ने ये स्टेटमेंट दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम हैं और पाकिस्तान में जो आतंकवाद है उसके खिलाफ हम हैं, ऐसा चीन के विदेश मंत्रालय ने निवेदन दिया है. तो ये समझना है हमें कि चीन सही में ये निवेदन दे रहा है या तो फिर उसके दिखाने के दांत अलग है और काटने के अलग? देखिए, आप समझिए चीन क्या चीज़ है. वो महाभारत में एक शकुनी मामा हुआ करता था ना, चीन शकुनी है, ठीक है. वो सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है और करता कुछ और है. चीन जो भी बयान देता है उसको आप जो है सुन के डस्टबिन में डाल देने का है, बस. चीन का बयान हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि अटैक हमारे ऊपर हुआ है, हमारे पर्यटकों के ऊपर हुआ है, और हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही धर्म है, वो राजधर्म है, वो हम जो कर रहे हैं. जहाँ तक चीन का सवाल है, चीन तो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा ही, बिकॉज चीन ही ऐसा एक देश है पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है. और किसी ने सही बोला, चीन ही पाकिस्तान का एटीएम है. आप पैसे निकालने के लिए एटीएम में जाते हो ना, पाकिस्तान के पास तो पैसा है नहीं, तो किसके पास भीख मांगने जाएगा? वो भीख मांगने कोई जाता भी है तो कोई देता नहीं है उसको, तो कहाँ क्या करेगा? वो चीन के पास जाता है. तो चीन जो है पाकिस्तान का एटीएम है. और इसमें चीन का क्या फ़ायदा है? चीन का फ़ायदा ये है, आपने सुना होगा CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो काराकोरम से लेके, हाँ, जो काराकोरम से लेके एक पूरी हाईवे बनी है ग्वादर पोर्ट तक. ग्वादर पोर्ट ने भी को भी चीन ने ही बनाया है. तो सर, इसका तो चीन का फ़ायदा उसमें है, ठीक है. इसीलिए चीन बलूचिस्तान में, आज भी बलूचिस्तान में 12 या 14 कुछ पाकिस्तान
आपके फौजी जवान मारे गए हैं, BLA ने मारा है उनको। अभी चीन को डर ये लग रहा है कि यदि बलूचिस्तान अलग हो गया तो फिर उसका क्या होगा, ये पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का क्या होगा। तो देखिए ये जो रिलेशन है ना, ये बोथ वेज है। एक तो चाइना को एक ये कॉरिडोर की ज़रूरत है, दूसरा पाकिस्तान को एक ग्लोबल एली की ज़रूरत है, और उसको जब भी वो भीख मांगने जाएगा उसको पैसे देना चाहिए कोई, तो वो चीन देता है। तो बेसिकली ये 2 वे कॉरिडोर है। लेकिन आपका सवाल जो था, चीन जो भी बयान देता है उसको बिल्कुल आप खारिज करिए, क्योंकि चीन कुछ नहीं है, वो बिल्कुल शकुनी मामा है बस, और कोई नहीं है वो। तो मैं तो कम से कम सीधी बात बोलूँगा कि चीन जो भी बोलता है आप इसको बिल्कुल नकार दो, और हमारे लिए उसका कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर। राजगुरु सर, एक और बात है कि अगर ये पाकिस्तान अगर युद्ध के आगे भी जा रहा है, अगर आगे युद्ध बढ़ रहा है, कितने दिनों तक ये युद्ध हैंडल कर सकता है, और साथ साथ जो आंतरिक उनकी जो लड़ाई है उनके खुद के मुल्क के साथ अंदर वो 3 बंटवारे हो रहे हैं, बलूचिस्तान की बात कर लो, गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करो, ये सब जगह वो खुद हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आगे अगर युद्ध होता है तो वो युद्ध कहाँ तक जाके ठहरेगा? पाकिस्तान के 3 टुकड़े आप देख रहे हो। देखिए मैं आपको पहले से ना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। पंजाब और सिंध में बनती नहीं है पाकिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान जो है वो कभी भी अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में, अगले 5 साल में, मुझे नहीं पता, लेकिन वो इंडिपेंडेंट तो हो गए, अलग तो हो गई होगा, वो तो तय है। उसके बाद में जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर भी ये जो मुशर्रफ था, जब मुशर्रफ ज़िंदा था, उसने क्या किया, उसने जो लोकल पॉपुलेशन को, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का जो लोकल पॉपुलेशन था, उनको दबाने के लिए पाकिस्तान से उन्होंने आदमी भेजे वहाँ पे सेटल डाउन करने के लिए। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में भी गड़बड़ है, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये बाहर के लोग आ गए, पाकिस्तान को वो बाहर के लोग मानते हैं, तो बाहर के लोग आ गए यहाँ पे हमको दबाने के लिए। तो एक तरफ आपका बलूचिस्तान है, दूसरा तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में गड़बड़ है। वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा और जो ट्राइबल एरियाज़ है, साउथ और नॉर्थ वज़ीरिस्तान जो है, वहाँ पर तो पाकिस्तान का हुकूमत तो चलती नहीं है, वहाँ पे अफ़गानिस्तान की हुकूमत ज़्यादा चलती है। और तो इसमें क्या है, बचा क्या, एक लाहौर। और लाहौर मुरीद के जो हमने जो स्ट्राइक किया था, LAT हेडक्वार्टर उड़ाया था, वो लाहौर से 30-40 किलोमीटर की दूरी पे है। जब हमने मुरीद के में लाहौर के, जो कि लाहौर के 30-40 किलोमीटर की दूर पे है, जब हमने मुरीद के को उड़ा दिया LAT हेडक्वार्टर, ये कुछ करेगा तो पूरा लाहौर ही उड़ा देंगे हम। तो बेसिकली क्या है, अर्थात एक तो ये बात है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इतने इंटरनल डिस्टर्बेंस है तो वो कुछ ज़्यादा युद्ध के लायक है नहीं। दूसरी बात, पाकिस्तान सरकार के पास पैसा नहीं है, ठीक है, एक। तीसरी बात, पाकिस्तान फ़ौज के पास ईंधन नहीं है, फ्यूल नहीं है, गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल डीजल नहीं है, और उनके पास एम्यूनिशन सिर्फ एक रिज़र्व तक है, उसके ऊपर उनके पास एम्यूनिशन नहीं है। तो क्या लड़ाई करेंगे ये नपुंसक लोग? कुछ लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं कर सकते। इनका क्या है, यदि ऑल आउट वॉर हुआ तो चौथे दिन जो है पाकिस्तान आधा देश तो तबाही पे हो जाएगा और आधा देश घुटने पे आ जाएगा हमारे सामने। तो ये क्या कर रहे हैं, इनको भी पता है कि हम यदि ऐसे बेवकूफ़ी करेंगे, ऑल आउट वॉर करेंगे भारत के साथ में, तो 4 दिन में हमारा खात्मा हो जाएगा। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इसीलिए इन्होंने आज क्या किया, ये ड्रोन्स वगैरह भेजा, जो कि हमारे एरियल डिफेंस सिस्टम ने बहुत आसानी से, जैसे मैंने बोला, सर्वेलेंस की, डिटेक्ट किया और न्यूट्रलाइज कर दिया। और हमने जो भेजा तो वो तो आप तो देख ही रहे हैं, सारे चैनल्स बोल रहे हैं लाहौर में तबाही है, कराची में तबाही है, रावलपिंडी में तबाही है, सियालकोट में तबाही है। तो बेसिकली क्या है, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि अंदरूनी जो है वो बिल्कुल टूट चुका है, खोखला हो गया है। तो और उनके पास क्षमता नहीं है हमारे से लड़ाई करने के लिए। यदि लड़ाई होगी 4 दिन में पाकिस्तान खत्म। આપની પાસે આવીશ. ભારત અને આતંકવાદના આ જે સ્થિતિ છે એની વચ્ચે ખૂબ મહત્વપૂર્ણ બેઠક સઉદી અરબથી ઓપરેશન સિંદૂરની
માહિતી મેળવવામાં આવી છે. આપને યાદ હોય કે 22મી તારીખે પ્રધાનમંત્રી મોદી સાઉદી અરબનો પ્રવાસ અધવચ્ચે મૂકીને આવ્યા હતા અને એની વચ્ચે હવે પહેલગામ એટેક થયો ત્યારે ઓપરેશન સિંદૂર બાદ આ એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક અને આ બેઠકની અંદર પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની આ મુલાકાત થઈ છે અને અંદાજે 1 કલાક સુધી આ બેઠક ચાલી અને 1 કલાક સુધી આ બેઠકની અંદર તમામ પાસાઓ વિશે ચર્ચા કરવામાં આવી છે અને આતંકવાદ સામેના ભારતના આ જંગમાં સાઉદી અરબે પોતાનો પક્ષ રજૂ કર્યો છે. એટલે સાઉદી અરબના ઓપરેશન એ સિંદૂરની જે માહિતી મેળવી અને આ સાથે 1 કલાક સુધી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી વચ્ચે આ બેઠક ચાલી અને વિદેશ રાજ્યમંત્રી અરબના જે સાઉદી અરબના વિદેશ રાજ્યમંત્રી છે તેમની સાથે આ બેઠક ચાલી અને એ બેઠકની અંદર આ સૌથી મોટું અપડેટ મળી રહ્યું છે. ઓપરેશન સિંદૂર બાદ આ બેઠકોનો દોર અને બીજી તરફ લાહોરનું એરપોર્ટ એ આવતીકાલે 6 વાગ્યા સુધી બંધ કરવામાં આવ્યું છે. પાકિસ્તાનથી આ એક અપડેટ મળી રહ્યું છે અને બીજું અપડેટ પાકિસ્તાનથી એ કે 25 જેટલા ઠેકાણા ઉપર 50થી વધુ ડ્રોન એટેક થયા હોવાની પણ વિગતો અત્યારે મળી રહી છે. સતત અપડેટ પાકિસ્તાનનું એક તરફ પાણી માટે પાકિસ્તાન જે વલખા મારી રહ્યું હતું હવે ડેમના દરવાજા ખોલવામાં આવતા આ સ્થિતિ પણ વણસી છે. એટલે પાકિસ્તાન અત્યારે ચારે બાજુથી યશ ઘેરાઈ ચૂક્યું છે. અને જે કૂટનૈતિક રણનીતિ છે આપણા સૌ કોઈની ભારતની જે સમગ્ર આટલા વર્ષોથી એમ કહેવું જોઈએ કે પ્રક્રિયા ચાલી રહી હતી. એક તરફ સમગ્ર વિશ્વ જે છે તે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સાહેબના ટેરિફની ચર્ચાઓ કરતો હતો અને એ વચ્ચે અચાનક જે છે તે ખાસ ચીનને પણ એકલું પાડી દેવામાં આવ્યું હતું. એટલે હવે પાકિસ્તાન જે છે તે અત્યારે બિલકુલ એકલું પડી ચૂક્યું છે. ચીનનું જે આ નિવેદન આવ્યું છે હમણાં તે પણ એ જ રણનીતિના હિસાબથી હોય કે ભાઈ આપણા પોતાના પ્રોબ્લેમ એટલા વધારે છે કે અત્યારે પાકિસ્તાન પર ધ્યાન આપી શકાય તેમ નથી અને એટલા માટે પણ આતંકનું આ નિવેદન. બીજી તરફ આજે પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે બહુ મહત્વ છે કારણ કે સિંધુ જે જળ કરાર તોડવામાં આવ્યા ત્યારે પાકિસ્તાનને એમ જ હતું કે હવે આપણને પાણી નહીં મળે અને એના માટે તે ભારત પર ગમે તેમ કરીને દબાવ ઊભું કરવા માંગતું હતું. યુએનમાં બેઠક બોલાવવામાં આવી. એક મહત્વના અપડેટ પણ આપી દે. પાકિસ્તાની સાંસદ તાહિર ઇકબાલ રડવા લાગ્યો હતો ને તેનો અત્યારે વિડીયો સામે આવ્યો છે. તાહિર ઇકબાલે રડતા રડતા કહ્યું કે હવે અલ્લાહ બચાવે. તો એમનો વિડીયો પણ સામે આવ્યો તે એકવાર જોઈ લઈએ. बेकाबा हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं इस मुल्क के हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है. आपने कायदे आजम को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो. आप खान कलात को ख्वाब में आके ये हुक्म दिया कि तुमने पाकिस्तान की सरना ये मुल्क बन के रहेगा और तुमने तो ये ऐसा बड़ा मौजज़ा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे. दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब के उम्मती हैं. खुदा का वास्ता हमसे रहम का भला फरमा. आप चले जाएं उधर फिलिस्तीन में चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं. तो तू हमें माफ कर दे. हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं. नहीं, इसमें दो राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत वसी है. સેનામાં ફફડાટ ફેલાઈ ચૂક્યો છે અને નીલમ ઝેલમ પાવર પ્લાન્ટમાંથી જે રીતે અત્યારે પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે નાગરિકોમાં હાલ ભયનો માહોલ અને એક્શન સામે ભારતના એક્શનથી પાકિસ્તાનની જે નાગરિકો છે તેમનેમાં અત્યારે ભય જોવા મળી રહ્યો છે. એટલે પ્લાન્ટમાંથી લોકોને અંદર ખસેડવામાં આવી રહ્યા છે. આ વીજળી ઉત્પન્ન કરતો પ્લાન્ટ છે, પાવર પ્લાન્ટ છે. નીલમ ઝેલમ જે अभी सिचुएशन हो गई है, कोई थोड़ा सा पैनिक मच गया एंड आई एम स्टिल एट दी नीलम जेवर पावर प्लांट एंड यहाँ से लोगों को जो है ना निकाला जा रहा है और बंकर में डाल रहे हैं. वी आर गोइंग इनसाइड अ बंकर व्हिच हैज बीन स्पेशली क्रिएटेड बाय. बिल्कुल सर, आपने सुना होगा जैसे ये प्लांट है नीलम झेलम प्लांट, वहाँ से लोगों को अंदर बंकर में डाल रहे हैं और दूसरी बाजू जो सांसद हैं दूसरी तरफ वो संसद में रो रहे हैं. तो ये सिचुएशन पाकिस्तान की अभी बहुत खराब हो चुकी है सर. बिल्कुल, मैं सुन रहा था अभी वो
चलो ठीक है, अभी तो बंकर है ऐसे चलता रहे तो बंकर भी उड़ जाएंगे, तो ये इनके पास कोई जगह नहीं होगी छुपने के लिए। तो ठीक है, जहाँ पर जगह मिलते अभी छुप जाए। लेकिन क्या है ना, जो चोर है वो कहीं पर भी छुपे, हम उनको ढूंढ निकाल के मारेंगे। अब की बार ऐसा है, अब की बार भारत सरकार ने तय कर लिया है, बहुत डेलिब्रेट, इतना कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का जो ब्रीफिंग हुआ था, और अब की बार जो है भारत सरकार ने तय कर लिया है कि ये जड़ से निकाल के फेंकना है इनको। तो बंकर में छुपे, चाहे घर में छुपे, चाहे बिस्तर के नीचे छुपे, कहीं पर भी छुपे, जब तक छुप सकते उनको छुपने दो। लेकिन हम जो हैं उनको निकाल के मारेंगे। जो ये टेररिस्ट के जो फंडर्स हैं, जो बैकर्स हैं, बेसिकली पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान सरकार के जो कुछ लोग हैं वहाँ पे नुमाइंदे हैं, इन सभी को ढूंढ निकालेंगे और मारेंगे। तो ये भारत का जो है अटल फैसला है और ये होके ही रहेगा। राजगुरु साहब, ये जो अग्रेसिव स्टांस है उसके बारे में थोड़ा सा बारीकी से, क्योंकि आपने नज़दीक से देखा है, इतना अग्रेसिव स्टांस जो है वो भारत का पहले बहुत सालों पहले देखा गया था, और अब जाके फिर से एक बार ये स्टांस जो है वो देखने मिल रहा है। इसे थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि जख्म उतने गहरे थे, हमारे घाव उतने गहरे थे कि इस बार ये जो स्टांस है, अग्रेसिव स्टांस, उसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा देखने मिल रहा है सर। देखिए, हम लोग जो है लीडर्स को चुन के भेजते हैं सरकार बनाने के लिए। अब उनका काम है डिसाइड करना देश के हित में क्या है, और जो देश के हित में है उसको कैसे डिफेंड करना है और उसको कैसे करना है। पहले भी सरकारें थी, लेकिन अब की बार जो बीजेपी की सरकार है, और ख़ास तौर पे जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके जो लीडरशिप में जो भारत ने जो ये एग्रेसिव स्टैंड लिया है, ये बहुत दशकों तक ये था नहीं। तो ये पूरा का पूरा क्रेडिट मोदी जी को जाता है, उनके सरकार को जाता है, उनकी सोच को जाता है। क्योंकि पहले भी सरकारें थी, पहले जो है जब अटैक होता था हम क्या करते थे, 2 दिन रोते थे, 3 दिन जो है यूएन में जाके रोते थे, और सभी लोग बोलते थे अरे कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं, आप लोग बातें करो, डिप्लोमेसी में विश्वास रखो। अब की बार क्या होता है, आजकल हम रोते नहीं हैं, हम दूसरों को रुलाते हैं। तो ये फ़र्क हुआ है। ये पूरा का पूरा क्रेडिट बीजेपी की जो सरकार है वहाँ पे सेंटर में उनको जाता है, मोदी जी की जो लीडरशिप है उनको जाता है। उन्हीं के वजह से ये एग्रेसिव स्टैंड आया है, और बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था। और आप देखिए, अभी जो मैं तो पहले से बोल रहा था कि ये ऑप सिंदूर जो है ये एक रात का ऑपरेशन नहीं है, इतना बड़ा ऑपरेशन एक रात में ख़त्म नहीं होता। जिन्होंने फ़ौज में सर्विस की है उनको पता है कि इतना बड़ा ऑपरेशन एक रात में ख़त्म नहीं होता। तभी आज गवर्नमेंट मिनिस्टर्स बोलते हैं कि ये फ़ेज़ 2 चल रहा है। अभी तो आप देखिए, फ़ेज़ 2 के बाद फ़ेज़ 3 और 4 भी चलेगा, चल सकता है, और मेरे हिसाब से चलना भी चाहिए और चलेगा भी। और फ़ेज़ 4 के बाद देखिए पाकिस्तान की क्या हालत होती है। तो ये जो है ना, ये बहुत ज़रूरी था, और बहुत अच्छी बात है कि ये एग्रेसिव स्टैंड जो है हमारी भारत सरकार ने लिया है, और इसके जो नतीजा बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। ये स्टैंड भी ज़रूरी है सर, क्योंकि शांत हैं हम, कमज़ोर नहीं है, ये दिखाना ज़रूरी था। जब तक पाकिस्तान ये सब कर रहा है जो नहीं उन्हें करना चाहिए, उनके सेना ने नहीं करना चाहिए, उनके लोगों ने नहीं करना चाहिए, आतंकवाद को स्पॉन्सर कर रहा है और निर्दोषों की जान ले रहा है, तो अब जवाब देना ज़रूरी था। और जवाब ऐसा मिल रहा है ना सर कि पाकिस्तान की पीढ़ियाँ याद रखेंगी। जैसे हमने देखा कि S-400 है, उनकी मिसाइलें आती हैं रात को, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम रिटालिएट करेंगे, अमेरिका के ना बोलने के बावजूद वो कहते हैं कि हम रिटालिएट करेंगे, और मिसाइलें रात को भारत के 15 शहरों की ओर आती है जिनको ख़त्म कर दिया जाता है। उसके बाद हमारा जो हैपोर ड्रोन है वहाँ जाता है, रावलपिंडी में स्टेडियम वहाँ पे है, और उनकी जो है डिफेंस सिस्टम में उनको नुकसान कर देता है। इसका एक ही अभी मुझे फ्यूचर दिख रहा है कि सर ये कुछ बड़ा होने वाला है भारत की ओर से, और पाकिस्तान को रोना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल आपने सही बात बताई है, बड़ा होने वाला है, बड़ा होना शुरू हो गया है जी। होने वाला है कि अभी तो फ़ेज़ 1 चालू है, मैं बोल तो रहा हूँ ना, ये फ़ेज़ 1 तो हो गया, हमने प्रिसिशन स्ट्राइक कर दिए,
और 9 डिफरेंट लोकेशंस में कर दिया, बहावलपुर उड़ा दिया, मुरीद के उड़ा दिया। अब ये फेज़ 2 चल रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ ना, ये बड़ा तो शुरू हो चुका है। अभी आप फेज़ 3 और फेज़ 4 के लिए वेट करिए, उसके बाद में देखना पाकिस्तान की क्या हालत होती है। और पानी का कंट्रोल तो हमारे पास में है ही है, हम जब चाहे रिलीज़ कर सकते हैं, जब चाहे रोक सकते हैं, वो पूरा लगाम हमारे हाथ में है, ठीक है ना। अच्छा, इकोनॉमिकली पाकिस्तान तो बिल्कुल मतलब उनके पास कुछ है ही नहीं, और उनके पास क्या पावर है? कोई पावर नहीं है। एक कंट्री भी उनको चीन के अलावा एक कंट्री भी उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल। तो इसमें ऐसा है कि ये अभी बड़ा जो है वो शुरू हो गया है, और कुछ ही दिनों में पाकिस्तान जो है एज अ कंट्री घुटने पे आ जाएगा और भीख मांगेगा हमसे कि भाई बंद कर दो, गलती हो गई, दोबारा गलती नहीं करेंगे। और अब की बार क्या है, अब की बार हम उनको छोड़ेंगे नहीं जब तक कि वो पूरा का पूरा जो बैकर्स हैं, स्पेशली जो आर्मी के जो टॉप जनरल्स हैं, हम डिमांड करेंगे कि भाई तुम्हारे पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल्स हैं हमारे को भेजो, हम उनको ट्राई करेंगे यहाँ पे हमारी अदालत में। क्योंकि ये जो टेररिज्म है, एक बात आप समझ लीजिए, पाकिस्तान सरकार चाहे कुछ भी बोले, वो बेसिकली कठपुतली हैं, दे आर पपेट्स। असली जो पावर है वो पाकिस्तान की फ़ौज में है, ठीक है ना। जो भी टेररिज्म है, जो भी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनकी प्लानिंग, इनका स्ट्रैटेजी, लॉजिस्टिक्स, फंडिंग, सब कुछ पाकिस्तान की फ़ौज करती है। तो अब की बार जब वो पाकिस्तान घुटने पे आ जाएगा, हमको क्या बोलना चाहिए? हमको ये बोलना चाहिए कि तुम्हारे जितने भी जनरल्स हैं सब के सब जो है इधर भेजो हमारे पास। उनके पास 9 कोर है, कोर एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन होता है, उनके पास 9 जनरल हैं इंपॉर्टेंट, जिनको कोर कमांडर बोलते हैं। हमको ये बोलना चाहिए कि तुम सारे के सारे 9 कोर कमांडर को हमारे पास भेजो, और तुम्हारा ISI चीफ और आर्मी चीफ को हमारे पास भेजो, हम उनको अपनी अदालत में ट्राई करेंगे। बिल्कुल। तब झटका लगेगा। क्या झटका लगेगा? जोर का झटका जोर से लगेगा। बिल्कुल। तो ये है, दिस इज બિલકુલ રક્ષા વિશેષજ્ઞ ઉત્પલભાઈ પણ આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે. ઉત્પલભાઈ વોરા, આપનું સ્વાગત છે ન્યૂઝ કેપિટલમાં. જે રીતે એક બાદ એક અત્યારે જે રીતે પાકિસ્તાને હુમલો કર્યો હતો રાત્રે, નાપાક હરકત પાકિસ્તાન સેના તરફથી કરવામાં આવી. જો કે ભારતીય સેનાએ પાકિસ્તાની સેનાને નુકસાન પણ નહોતું પહોંચાડ્યું. તે આતંકીઓના જ ઠેકાણા પર ત્યાં આગળ એટેક કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તે છતાંય ભારતીય જે પાકિસ્તાનની સેના છે તેને નાપાક હરકત ફરીથી કરી અને અવરચંડાઈ દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો. જો કે ડિફેન્સ સિસ્ટમે આપણી તેમના તમામ મિસાઇલો છે તેને તોડી પાડ્યા હતા. અને આ સમગ્ર ઘટના અને અત્યાર સુધીની જે હકીકત થઈ રહી છે તે વિશે આપની પ્રતિક્રિયા સર પહેલા. See, as a defense analyst, I am not, going to go into rhetoric, and we have to have a very unbiased and unpartisan, and in an appropriate manner, we have to analyze the situation. Otherwise, our discussion, they will take us on a totally wrong direction. માટે જે જાતનો હિનિયસ ક્રાઇમ પાકિસ્તાને કર્યો, જે જાતનો બ્લડશેડ કર્યો, અને જે સેવેજિંગ એક્ટની અંદર પાકિસ્તાન ઇન્વોલ્વ થયું અને એની ફૂટપ્રિન્ટ ને ફિંગરપ્રિન્ટ નોટિસ કરવામાં આવી, એ પછી પાકિસ્તાન હેડ ટુ બી રેટ્રીબ્યુટેડ, પાકિસ્તાન હેડ ટુ બી પનિશ્ડ, એન્ડ ઇટ વોઝ પનિશ્ડ. So therefore the proper plans were laid out, and the first phase of Sindoor, Operation Sindoor, was executed with finesse and total, the professionalism. Now that gave a very clear indication to Pakistan that, look, don't make a mistake, don't aggravate, don't escalate, and should you escalate, it will be, you will meet your Waterloo, and it will have consequences. It also sent a long-term message that India has a firm resolve not to take it lying down, and anytime and every time you get engaged or your audacity goes up, we as a nation, we have the resolve to strike back at you, and will not hesitate to strike back deep inside Pakistan. So that is all done. Now that is history. Now the issue was that the whole, the world and the nation, they were waiting as to how Pakistan is retaliating, and what is the Pakistan's intent, and what is Pakistan's, the motive. So therefore, what seems to me is that Pakistan is desperately needing attention.
because I always say that, and I will hold my ground on it, that no matter what you say or what channels, many channels say, when you attack or when you decide to go in a conflict or a war or a semi-war or a semi-war, semi-peace or all-out war, any kind of a scenario, the enemy is not an idiot. बिल्कुल Never ever underestimate an enemy. बिल्कुल There is never going to be a walkover with enemy. And Bilkul. that also with a country like Pakistan, which is a sovereign state. बिल्कुल वो Here सर you are not एक attacking ब्रेकिंग Houthi or Hamas or Hezbollah or ISIS. બિલકુલ Here you are એક બ્રેકિંગ attacking આવી રહ્યું છે a સર પહેલા sovereign અપડેટ આપી દઈએ દર્શક મિત્રોને એક નજર કરી લઈએ અત્યારે મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે જ્યાં ભારતના ઓક્શનથી એક્શન બાદ પાકિસ્તાનના શેર બજારમાં કડાકો આવ્યો છે પાકિસ્તાનના શેર બજારમાં 10,000 પોઈન્ટનો કડાકો અને પાકિસ્તાનના ઇતિહાસનો આ સૌથી મોટો કડાકો 22 તારીખથી સતત ઘટી રહ્યું છે પાકિસ્તાનનું શેર બજાર અને જે રીતે ભારત પાકિસ્તાનનો આ તણાવને ભારતે જે રીતે એક બાદ એક એક્શન લીધા છે ત્યારબાદ પાકિસ્તાનના શેર બજારમાં કડાકો આવ્યો છે અને ઇતિહાસનો સૌથી મોટો કડાકો વધુ વિગતો મેળવીએ સહયોગી યશ જોડાઈ ચૂક્યા છે યશ સૌથી મોટો કડાકો અત્યારે ઇતિહાસનો આ માનવામાં આવી રહ્યો છે પાકિસ્તાનનો જે રીતે ભારત પાકિસ્તાનનો તણાવ અને ભારતના એક્શન બાદ ત્યાં આગળ શેર માર્કેટ તૂટી માંગ્યું અર્થતંત્ર પર દબાણ કાંઈ પણ આવું આવે ત્યારે એ શેર બજાર જે છે એ દેશનું શેર બજાર છે તેમાં મોટો ઘટાડો મોટો કડાકો આવતો હોય છે અને આ જ થયું છે પરંતુ જોવાની વાત એ છે કે આપણે ઓપરેશન સિંદૂર જે દિવસે આપણે ગઈકાલે વહેલી સવારે કર્યું હતું ત્યારે પાકિસ્તાનના શેર બજારમાં આટલી મોટી અસર નહોતી આવી પરંતુ આજે આવી તેનું કારણ એ છે કે જે ડ્રોન વડે આપણે પાકિસ્તાનના અલગ અલગ જે સિક્યુરિટી ડિફેન્સ એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ છે તેના પર હુમલો કર્યો તે બાદ પાકિસ્તાનના શેર બજારમાં મોટો કડાકો આવ્યો છે જોવાની વાત એ છે કે 1 લાખને ઉપર પાકિસ્તાનનું જે મુખ્ય શેર બજારનો ઇન્ડેક્સ છે જેને કરાચી 30 તરીકે ઓળખવામાં આવે છે પાકિસ્તાનની 30 સૌથી મોટી કંપનીઓ શેર બજારની જે છે તે આ ઇન્ડેક્સમાં છે સ્ટોક એક્સચેન્જમાં છે આ 30માંથી 15થી વધુ કંપનીઓ 10% ઘટી હતી શેર બજારની ટેકનિકલ ભાષામાં આને કહી શકાય લોઅર સર્કિટ એ શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આવે છે અને આજે આપણે 2 વાગ્યે જ સૌથી પહેલાં આ ખબર જે છે તે બતાવી હતી દર્શક મિત્રોને કે પાકિસ્તાનના શેર બજારમાં આટલો મોટો કડાકો જોવા મળ્યો અને છેલ્લે 10,000 પોઈન્ટથી પણ વધુના ઘટાડા સાથે એટલે ટકાવારીમાં તમે જોવા જાઓ તો 10%થી પણ વધુના ઘટાડા સાથે આ શેર બજાર જે છે તે બંધ થયું હતું એટલે કે પાકિસ્તાનના અર્થતંત્ર પર આ બહુ મોટો ઘા છે જેમ આપણે વોટર સ્ટ્રાઇક જોઈ ડ્રોન સ્ટ્રાઇક જોઈ એર સ્ટ્રાઇક જોઈ એમ ગણી શકો તમે કે આ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટ્રાઇક પણ પાકિસ્તાનના અર્થતંત્ર પર જોવા મળી રહી છે જી શેરબજારની વાત કરીએ તો આપણા શેર બજારમાં કંઈ પણ હલચલ નથી આપણું શેર બજાર છે સ્ટેબલ છે સામે પાકિસ્તાનની હાલત એવી થઈ ગઈ છે જેમ તમે કહ્યું કે પહેલા વોટર સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી એર સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી સાયબર સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી હવે આ શેર બજારની સ્ટ્રાઇક છે આખું જે એનું માર્કેટ છે ફોલ ડાઉન થઈ ગયું છે ને લોઅર સર્કિટ વાગી છે લગભગ વર્ષો પછી પાકિસ્તાનના બજારમાં આવું થયું છે એટલે એક પણ બાજુથી પાકિસ્તાનને છોડવાનું નથી તમે જુઓ આ આર્થિક સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી છે યશ ખાસ 22 તારીખે જે પહેલગામ પર હુમલો થયો ત્યારથી આજ સુધી જો શેર બજારના આંકડાને કમ્પેર કરીએ તો ભારતનું શેર બજાર તે 22 એપ્રિલથી આજે 8 મે સુધીમાં 1% વધ્યું છે મતલબ રેન્જમાં રહ્યા છો તમે ઘટ્યા નથી જ્યારે કે ભારતે પાકિસ્તાન પર હુમલો જરૂર કર્યો હતો પરંતુ ભારતના શેર બજાર પર ભારતના અર્થતંત્ર પર તેની અસર નથી પરંતુ પાકિસ્તાનના શેર બજારને 22 એપ્રિલથી આજની 8 મે સુધી જુઓ તો 18%નો મોટો ઘટાડો છે જેમાં 10%નો ઘટાડો તો આજનો છે એટલે 18%નો મોટો ઘટાડો એ પાકિસ્તાનની સ્થિતિ બતાવે છે અને 1%નો વધારો તે ભારતની સ્થિતિ બતાવે છે જી अपने साथ गेस्ट पर जुड़ाया है राजीव गुरु सर आपने सुना ही होगा देखिए पाकिस्तान का जो मार्केट है वो भी अब गिर गया है वहाँ भी 10% की लोअर सर्किट लगी है मतलब कि एक भी फ्रंट पे अब पाकिस्तान को हमें छोड़ना नहीं हाँ एक्चुअली आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट तो इसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूँगा लेकिन अब ऑब्वियसली यदि मतलब पाकिस्तान की बुरी हालत हो रही है तो इट इज़ रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर इकोनॉमी ऑल्सो इसलिए उनका स्टॉक मार्केट शायद नीचे जा रहा है एंड हमारा स्टॉक मार्केट शायद स्टेबल है ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा तो अच्छी बात है इट्स गुड मतलब इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट देयर इकोनॉमी इज़ गोइंग डाउन तो अच्छी बात है बिल्कुल उत्पल सर अपनी साथ जोड़ाया है उत्पल सर पहला
આપણે પાણી રોક્યું, જે સિંધુ જળ કરાર હતો એના અંતર્ગત પાણી જે છે એ રોકવામાં આવ્યું અને હવે આપણે વોટર સ્ટ્રાઇક 2.0 કરી છે. પાણી અચાનક 2 ડેમમાંથી છોડવામાં આવ્યું છે, એટલે કે એક બાજુ એર સ્ટ્રાઇક થઈ રહી છે, બીજી બાજુ ડ્રોનથી હુમલો કરવામાં આવ્યો પાકિસ્તાનમાં, રાવલપિંડીમાં, કરાચીમાં તેની એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ ખતમ કરવામાં આવી અને હવે પાણીથી એટેક કરવામાં આવ્યો છે. એટલે કે તમે જુઓ, જે સતત બેઠકોનો ઉત્પલસર દોર ચાલી રહ્યો છે અને એ બાદ આજે એક્શન લેવામાં આવી રહ્યું છે સરકાર તરફથી, કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? ઇન્ડસ વોટર ટ્રીટીની જે આપણે અબેન્સમાં એને રાખી છે, ઇટ્સ અ વેરી સિગ્નિફિકન્ટ સ્ટેપ. ભલે શોર્ટ ટર્મ અને મીડિયમ ટર્મની અંદર ઇટ મે નોટ ગીવ ધેટ રેક્વિઝિટ ઇફેક્ટ, બટ ધ બિગિનિંગ હેઝ બીન મેડ ટુ સ્ટ્રાઇક એટ પાકિસ્તાન. હવે the large amount of investment is needed to make the dams, check dams, tributary ને એ બધું કરીને in due course of time હવે એની અંદર પણ ઇન્ડિયા આગળ વધશે અને પાકિસ્તાનની ઉપર જે વોટર સ્ટ્રાઇક જે તમે શબ્દ વાપર્યો છે, that will become totally effective. But some amount of effectiveness it will start showing in near term, but it may not be very, very significant. But the beginning has been made. Similarly, જે તમે શેર બજાર ને બધી વાત કરી, so Pakistan economy is already in turmoil. પાકિસ્તાન વર્ચ્યુઅલી જો સર્વાઈવ થઈ રહ્યું હોય તો ઇટ ઇઝ ઓન ડોનર્સ મની, ચાઇનીઝ મની ઓર ચાઇનીઝ લોન, લેટ મી બી વેરી પ્રિસાઇઝ, અને ઇન એડિશન ટુ ધેટ ધ ક્રિપ્ટો મની ઓર ઓલ્સો ધ ડ્રગ મની, અને સાથે સાથે વર્લ્ડ બેંક અને IMF તરફથી જે કંઈ લોન મળે છે એની ઉપર. સર આપની પાસે આવીશું, અપડેટ ઝોનમાં જઈએ જ્યાં જીગર આપણી સાથે જોડાયા છે અને સૌથી મોટા સમાચાર આપી રહ્યા છે. જીગર, કુલ બોર્ડર પર એક્શન અત્યારે જોવા મળી રહી છે. 137 ટુકડીઓ એ અર્ધલશ્કરી દળોની તૈનાત કરવામાં આવી છે. આ સૌથી મોટું અપડેટ. અત્યારે ભારત પાક બોર્ડર પર સુરક્ષામાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. અર્ધલશ્કરી દળોના જવાનોની તૈનાતી પણ વધારવામાં આવી છે અને સતત એક અપડેટ એ મળી રહ્યું છે કે 137 કરતાં વધુ અર્ધલશ્કરી દળોના જવાનોની તૈનાતી વધારવામાં આવશે. બોર્ડર પર 8 ટુકડીઓને મોકલવામાં આવશે અને એના આધારે હવે ડિપ્લોયમેન્ટની આપણે જે વાત કરતા હતા અને બંને પેનલિસ્ટ પણ જે વાત કરતા હતા, એ જ સવાલ એમના પર જ જઈએ હિમ, કારણ કે હવે એ સમજવા જેવું છે કે જો એક્શનની આ જ્યારે પાકિસ્તાને જે પ્રકારની હરકત કરી છે એનું આ રિએક્શન ભારત તરફથી આવવાનું જ હતું અને હવે ભારત કોઈ પણ સંજોગોમાં આ વસ્તુને હંમેશાથી યાદ રાખશે અને એટલા જ માટે આ પણ એક અપડેટ હિમ મળી રહ્યું છે. બિલકુલ, અને જે રીતે 107 જે અર્ધલશ્કરી દળોના જવાનો છે તેમની તૈનાતી થઈ ચૂકી છે બોર્ડર પર, 137 ટુકડીઓ મોકલવામાં આવશે અને સાથે સાથે બોર્ડર સુરક્ષામાં હવે વધારો થઈ રહ્યો છે અને સાથે જ આ તમામ અપડેટ છે અમે આપ સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે અને સાથે આપણી સાથે गेस्ट પણ જોડાયેલા છે. રાજગુરુ સર, जिस हिसाब से भारत पाक बॉर्डर सुरक्षा में अभी जितने भी वहाँ पे जवान जो तैनात किए गए उनमें भी बढ़ोतरी हो चुकी है और एक बाद एक अभी जितने भी वहाँ पे लश्करी दल है वो वहाँ पे जाके तैनाती में जुड़ चुके. ये एक बड़ा संकेत दे रहा है कि अब आगे कुछ बड़ा एक्शन पाकिस्तान कुछ लेता है तो फिर भारत उसका जड़वा तोड़ जवाब देने को लिए तैयार है. नहीं, देखिए, ये सब नॉर्मल ड्रिल्स है. जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आता है, दोनों देश, हम लोग भी अपना जो है बॉर्डर डिफेंसेस को स्ट्रेंथन करेंगे और वो पाकिस्तान वाले भी उनके बॉर्डर डिफेंसेस को स्ट्रेंथन करेंगे. तो जो सिचुएशन करेंटली है उसमें तो ये होना ही था. हमने भी अपना पर्सनल का लीव कैंसिल किया है, उन्होंने भी कैंसिल किया है. तो हम भी जो है बॉर्डर डिफेंसेस में ज़्यादा लोग भेज रहे हैं, एरियल डिफेंसेस को और स्ट्रेंथन कर रहे हैं. एवरीबडी इज़ ऑन हाई अलर्ट. सिमिलरली पाकिस्तान में भी यही चल रहा है. तो ये नॉर्मल ड्रिल्स है. ये मतलब कि जब कोई दो देश के बीच में कन्फ्रंटेशन होता है तो दिस इज़ अ नॉर्मल एक्टिविटी. इसमें ज़्यादा कुछ, हाँ, ये है कि एस्केलेशन होगा नहीं होगा वो डिपेंड करेगा, मैंने पहले भी बोला, वो डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान क्या कदम लेता है. यदि अब जैसे उन्होंने आज ड्रोन्स भेज दिए जो कि हमारे एरियल डिफेंसेस ने न्यूट्रलाइज कर दिया था, तो यदि वो कुछ और करने की सोचता है, जुर्रत करता है, देन वी विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली. सिंपल एज दैट. क्योंकि जैसे मैंने बोला, अभी जो अग्रेसिव स्टैंड है भारत सरकार का, वो तो बिल्कुल भारत सरकार का डिसीजन और स्टैंड बहुत क्लियर कट है कि हमने इनको अच्छी तरह से सबक सिखाना है. वी हैव टू टीच देम अ वेरी वेरी पेनफुल लेसन. दैट इज़ क्रिस्टल क्लियर एंड दैट इज़ वॉट वी आर डूइंग. तो ये डिपेंड करेगा पाकिस्तान के ऊपर कि वो कितना एस्केलेट करना चाहता है. जितना वो करेंगे उससे ज़्यादा हम लोग उनको ठोकेंगे.
तो दिस इज़ हाउ इंटरनेशनल दिस इज़ हाउ वॉर गेम्स आर मेड आउट. तो ये जो है ये बिल्कुल नॉर्मल है. दोनों साइड अपने अपने बॉर्डर डिफेंसेस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं. सो दैट इज़ एक्चुअली नॉर्मल. देयर इज नथिंग इसमें ज़्यादा हैरानी की कोई बात नहीं है इसमें. और उत्पल सर, જે રીતે પાકિસ્તાનના અત્યારે વિચાર શું હશે? શું એ પાછો હુમલો કરશે? શું પાકિસ્તાન ફરીથી કોઈ એવી અવરચંડાઈ કરી શકે છે? અને તેમનો હવે સ્ટેન્ડ કેવો હોઈ શકે આગામી સમયની અંદર? આપનું શું અનુમાન લગાવી રહ્યા છો? See, purely as a military professional, I would say કે જે કંઈ પાકિસ્તાન કરી રહ્યું છે એના બે વસ્તુ હોઈ શકે. One is, immediately એ અટેક એટલા માટે કરે છે કે જેથી કરીને એસ્કેલેટ થાય. અને અધર પોઈન્ટ ઓફ ધેટ ઇઝ ધેટ કે એને અત્યારે જે ડ્રોન્સ અટેક ને 15 ઇન્ડિયાના ભારતના 15 સિટીઝ ઉપર જેને હુમલો કરવા ટ્રાય કર્યો ને જેને S-400 અને બીજી એરિયા ડિફેન્સ સિસ્ટમ્સથી આપણે એને ન્યુટ્રલાઇઝ કર્યું. Therefore, he was trying to check our, air defense system અને આપણી પ્રિપેરનેસ અને કઈ રીતે આપણે એનો એ રિએક્ટ થાય, કઈ રીતે એક્ટિવેટ થાય છે, કઈ જાતની એની ફ્રીક્વન્સી હોય છે અને એના એ મોનિટર કરીને એને કેવી રીતે જેમ કરી શકાય. એના ઇલેક્ટ્રોનિક જેમર્સ અને ઇલેક્ટ્રોનિક કાઉન્ટર મેજર્સ કેવી રીતે આપણી સામે એકચ્યુઅલી ફાઇટર જેટ્સ અને મિસાઇલ્સ અને એ બધું જો એને ફાયર કરવું હોય તો કેવી રીતે ભવિષ્યમાં થઈ શકે. So that this could also be just a probing syndrome or a probing the attempt. માટે અને I'm sure આપણી સાઈડ પણ we are fully aware about it અને we would also take those counter measures. So માટે અત્યારે જે પરિસ્થિતિ ચાલી રહી છે એમાં make no mistake, પાકિસ્તાનનું જો DNA ખબર હોય, પાકિસ્તાનનું રેશનલ, પાકિસ્તાનનું લોજિક and the very purpose of Pakistan's existence જે બધાને ખબર છે, they all know that 99% out of 100% I will stick my neck out that Pakistan will escalate. There is no doubt in that. But be prepared for it and don't underestimate Pakistan and Pakistan's armed forces, because that is the right way to go about it. Because after all, they are the professional army, navy and air force, and therefore there will be fight. There is no doubt. And when you go to war, when you go into conflict, there will be damage on either side, and both sides consciously or subconsciously will be forced into a situation where both sides will be needed to escalate. Because after all, there is a military ego. And give me 1 minute so that I can explain to you. Bilkul. See, the Pakistan's rationale is based on Pakistan's military. અને પાકિસ્તાનના મિલિટરીની અંદર એવી કોઈ દિવસ પરિસ્થિતિ ઊભી ના થવા દેવાય કે જેમાં પાકિસ્તાનનો મિલિટરી ઈગો or Pakistan's military credibility is allowed to get hurt. Made no matter what happens, but Pakistan military will go all out, and they will also say kai chamakla karse, koi jagyaye sectoral conflict karse, koi pan karse, but they will try to prove that we are second to none, we are not second to India, we also prevailed upon, or hum bhi India ko maar ke aaye. So it will be a propaganda, everything, all possible together, but they have to create a situation whereby they also get the world attention that look, India ne tame restrain karo, India ne hold karo, we are the victims, or tame na karo to we will go to certain extent. Mate war ni andar, I always say it is very easy to start a war, but it is very, very difficult to control the war the way you want it and the way you want to achieve your war objective. That is the beauty of a competent, the senior military officer or a general, that the war objective should be achieved, and yet the war, progresses in a controlled manner the way you want to control. And the center of gravity should never go on the other side, on the other general's, pocket. That is the beauty. Now we are entering, you see, અત્યાર સુધી જે થયું, that was tit for tat. Now hereinafter, if either side, ratchet it up and it on an escalatory ladder mechanism, once you take a conscious decision that either side or the both side, they want to escalate and go in from a, tit for tat, chamaklavamathi, હવે now we want to go into middle level war, and then if it goes uncontrolled, then maybe an all-out war, then it's a serious business. Bilkul. Then the nations, they mean business with each other. But I am not sure whether we have entered that phase of the war or so-called conflict. We have to wait and watch. કારણ કે અત્યારે attention seek કરવા માટે પાકિસ્તાન ટ્રાય કરી રહ્યું છે, and how far it succeeds, અને global powers
કેવી રીતે they prevail on the regional stability and regional outlook અને અને અત્યારે ઓલરેડી બધા અવાજો થવાના શરૂ થઈ ગયા છે. Whether it is Trump, whether it is Marco Rubio, whether it is Russia, whether it is China. બિલકુલ સર, એક અપડેટ આવી રહ્યા છે, અપડેટ પર નજર કરી લઈશું, અપડેટ પર જઈશું સીધું. તો મહત્વના અપડેટ, જ્યાં ભારતના એક્શન બાદ ફફડી ગયું છે પાકિસ્તાન. લાહોર, કરાચી, ઇસ્લામાબાદ એરપોર્ટ બંધ થઈ ચૂક્યા છે. એરપોર્ટ નજીકના વિસ્તારમાંથી લોકોને હટાવવામાં આવે છે. જ્યાં ભારતના એક્શન કરવામાં આવી રહ્યું છે અને તેને જ લઈને હવે પાકિસ્તાનમાં ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. લાહોર, કરાચી, ઇસ્લામાબાદ જે એરપોર્ટ નજીકના વિસ્તારો છે તેમને પણ લોકોને ત્યાંથી હટાવવામાં આવી રહ્યા છે. અને સાથે મોટા અપડેટ અત્યારે લાહોરમાંથી આવી રહ્યા છે, કરાચી અને ઇસ્લામાબાદ કે જ્યાં આગળ એરપોર્ટ નજીકના વિસ્તારોમાંથી અત્યારે એરપોર્ટ બંધ થઈ ચૂક્યું છે, પરંતુ આસપાસ જે લોકો રહે છે તેમને પણ ત્યાં આગળથી સ્થળાંતર કરવાની પ્રક્રિયા અત્યારે હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. અને સાથે જ ઉત્પલ સર આપણી સાથે જોડાયા છે. સર, જે રીતે આપણે જોયું એક બાદ એક જે ભારતના એક્શન છે, પાકિસ્તાનમાં પણ ઉથલપાથલ, લાહોર અને કરાચી સુધી કે જ્યાં આગળના એરપોર્ટ તો બંધ થઈ ચૂક્યા, પરંતુ ત્યાંથી હવે સ્થળાંતર, આસપાસ જે લોકો રહેતા હતા તેમને પણ સ્થળાંતર કરવામાં આવી રહ્યા છે. પાકિસ્તાને છેલ્લા 2 દિવસથી પર્ટિક્યુલરલી, જો કે એને LOC વાયોલેશન તો ઇન્ડિયાનું એટેન્શન એટ્રેક્ટ કરવા માટે છેલ્લા 10-11 દિવસથી થઈ રહ્યું છે, પણ દેટ વોઝ સ્મોલ આર્મ્સ ફાયરિંગ એન્ડ વેરી the light machine guns and that kind of the armaments were being fired. પણ અત્યારે જે તમે કહો છો કે એરિયાઝ ખાલી વેકેટ કરાવી રહ્યા છે અને રીલોકેશન ઓફ ધી સિટીઝન્સ, એની જે એક્સરસાઇઝ ચાલી રહી છે, એ આપણા તરફ પણ એને સિરિયસ વાયોલેશન કર્યા પછી આર્ટિલરી ફાયર ને પૂંચ ને રાજૌરી, અખનૂર, ગુરેઝ ને એ બધા જિલ્લાની અંદર સેમ એક્ટિવિટી પાકિસ્તાને કરી. અને આપણા પણ ડિસ્ટ્રિક્ટ મેજિસ્ટ્રેટ અને આપણું સિવિલ એડમિનિસ્ટ્રેશન ઇઝ ફુલ્લી એક્ટિવ. બિલકુલ, એક હજી સર અપડેટ આવી રહી છે, આપણે સીધા અપડેટ ઝોનમાં જતા રહીએ. બિલકુલ, એક મોટા સમાચાર, ઓટીટી જે પ્લેટફોર્મ છે એ ઓટીટી પર પાકિસ્તાની વેબ સિરીઝ પર બેન કરવામાં આવ્યો છે, એટલે કે પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. આ અત્યાર સુધીનું સૌથી મોટું અપડેટ. ભારત સરકારે તમામ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર પાકિસ્તાનની વેબ સિરીઝ, પાકિસ્તાનની સિરિયલ પર આ સૌથી મોટી સ્ટ્રાઇક કરી છે અને આ પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. ભારત સરકારે તમામ ઓટીટી પ્લેટફોર્મને આ નિર્દેશ કર્યો છે કે જો તમે પાકિસ્તાની વેબ સિરીઝ, પાકિસ્તાની સિરિયલ અથવા તો પાકિસ્તાની ફિલ્મ બતાવો છો તો એ હવે નહીં ચાલે. પાકિસ્તાનના ગીતો પણ હવે ભારતમાં ગુંજતા નહીં સંભળાય. ઓટીટી પર પાકિસ્તાન વેબ સિરીઝ જેટલા પણ બતાવવામાં આવી રહ્યા છે એ નહીં ચાલે. અને ભારત સરકારે આ સૌથી મોટો એક નિર્ણય કર્યો છે. ભારત સરકારે તમામ જે ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર જેટલા પોડકાસ્ટ આવે છે, જેટલા ગીતો આવે છે, પાકિસ્તાની ફિલ્મો આવે છે, એ તમામ પર આ એક બેન લગાવ્યો છે અને આ સૌથી મોટું અપડેટ કુશાગ્ર મળી રહ્યું છે. જીગર, આપણી સાથે અત્યારે રાજગुरु सर जोड़ाई चुक्या છે. રાજગुरु सर, જે રીતે एक बाद एक जिस हिसाब से एक डिप्लोमेटिक फाइट वॉर कह लो या फिर सैन्य वॉर कह लो, जिस हिसाब से अभी सब तरीके से पाकिस्तान को एक घेरे में लाने में प्रयास जो करने में आ रहा है, और यहाँ पे अब उनकी जो फिल्म है वो भी OTT प्लेटफॉर्म पे बंद हो चुकी है. पहले से ही जो आर्थिक संकट का सामना है पाकिस्तान कर रहा है, और अब वापस से एक और जो जहाँ की फिल्म इंडस्ट्री ग्रो करना चाह रही है, परंतु यहाँ पे भारत के कड़क जो अभी जो कार्यवाही चल रही है भारत की ओर से, उस हिसाब के बीच अभी जितने भी OTT प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तानी फिल्म सीरियल्स है वो भी बैन करने का निर्णय आपको कैसा लग रहा है? नहीं, ये सब ज़रूरी है. इसी दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ नेशनल वॉर एफर्ट. जब जो है ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर हैं, तो भाई आप डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव भी लेंगे, आप इंटरनेशनल ओपिनियन को भी अपनी तरफ खींचेंगे. उसके बाद में ये सारे जितने भी ये कल्चरल एक्सचेंजेस जो आप इनको बोल सकते हैं, ये सब बंद होगा. ये सब तो होगा ही. दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ योर नेशनल वॉर एफर्ट. ये सब करना ज़रूरी है एंड भारत सरकार कर रही है, बिल्कुल सही बात है. आई मीन उनके एक्टर्स हमारे कंट्री में क्यों आए? ठीक है, उनके मूवीज़ हमारे लोग क्यों देखें? हम क्यों पैसा खर्च करें उनकी मूवी देखने के लिए? यू सी, यदि नॉर्मल सिचुएशन होता, यदि पीसफुल नेबर्स हम होते, फिर तो सब कुछ ठीक था.
जब यहाँ तो पीस है ही नहीं, और पीस किसने डिस्टर्ब किया? पाकिस्तान ने डिस्टर्ब किया रिपीटेडली। तो ये दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ नेशनल वॉर एफर्ट, और इसमें कुछ ज़्यादा मतलब कि सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये सब होना ही था, और ये सब ऑन द करेक्ट एंड डिसाइडेड लाइन्स ही चल रहा है, और इनको चलने दीजिए। બિલકુલ બિલકુલ ઉત્પલ સર, આપ આને કેવી રીતે જોશો? જે રીતે ભારતની શરૂઆતથી જે રીતે એક કૂટનીતિક રીતે તેમણે પાકિસ્તાનને જવાબ આપવાની શરૂ કરી હતી, કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી, સૌથી પહેલાં 5 મહત્ત્વના નિર્ણયો અને ઇન્ડસ ટ્રીટીના જે પણ નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા હતા, અને ત્યારબાદથી એક બાદ એક જે રીતે પાકિસ્તાનને ઘેરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે, અને અત્યારે સૈન્ય કાર્યવાહી બાદ પણ અત્યારે જે રીતે પાકિસ્તાનને ઘેરવામાં આવી રહી છે, આ વિશે આપ શું કહેશો? ના, એ ખૂબ જરૂરી હતું, અને આપણે એઝ એ કન્ટ્રી અને આપણી જે ગવર્મેન્ટ રિસોર્સિસ આપણે ફૂલી યુટિલાઇઝ કર્યા છે, અને દેટ ઇઝ કોલ્ડ કોમ્પ્રિહેન્સિવ નેશનલ પાવર, CNP. એ કોમ્પ્રિહેન્સિવ નેશનલ પાવરની અંદર ઇકોનોમિક પાવર, ડિપ્લોમેટિક પાવર, મિલિટરી પાવર, પ્રોડક્શન એન્ડ મેન્યુફેક્ચરિંગ પાવર, કલ્ચરલ, પોલિટિકો સોશિયલ આસ્પેક્ટ, આ બધાની અંદર પાકિસ્તાનને ઘેરી અને એને એક્સપોઝ કરવાની જરૂર હોતી હોય છે. અને વી હેવ બીન વેરી સક્સેસફુલ, પર્ટિક્યુલરલી ડિપ્લોમેટિક ફ્રન્ટ ઉપર વી હેવ વેરી રિસાઉન્ડિંગ સક્સેસ, કે આજે પાકિસ્તાનની એને જો કોઈ પણ કન્ટ્રીઝનો સપોર્ટ હોય મોર ઓર લેસ, તો ઇટ ઇઝ ઓનલી ફ્રોમ ચાઇના અને ટર્કી, and to a small extent from Kazakhstan, and maybe little bit from Iran. That also only moral support and diplomatic support, but not in terms of resources. Gulf countries have also now they've not come out openly in support of Pakistan. So આપણી diplomatic capability and diplomatic offensive has really proved to be very effective, અને માટે પાકિસ્તાન to a large extent stands isolated. But the fact of the matter, I always say that China, after all, whether one likes it or not, but China is the world's second largest economic, military and a global power. અને આ જાતના કન્ટ્રીનો પાકિસ્તાનને સપોર્ટ હોય, અને when Pakistan is a client country of China, then you cannot wish away the situation. માટે when things are very, very bad, not immediately, but when things are very, very bad with Pakistan, China will definitely provide support. Not કે China યુદ્ધમાં કૂદી પડે કે કોન્ફ્લિક્ટમાં કૂદી પડે, પણ ડિપ્લોમેટિક સપોર્ટ, મટીરિયલ સપોર્ટ, મોરલ સપોર્ટ, એ 100% they will extend. And I am sure કે આપણા પોલિસી મેકર્સ અને ડિફેન્સ પ્લાનર્સ, they would have already factored that particular thing and that kind of a support. Because Turkey is now giving, is becoming more enthusiastic than even China also. Because they have sent a warship and they have berthed in the port of Karachi. So which was, probably in normal circumstances, nobody would have thought that Turkey will be so, overwhelmingly in support of Pakistan. But he is doing it. But there is also a history to that. Because China, Turkey, Iran and Saudi Arabia, they have a very close linkage and nexus along with each other. So maybe there is also one of that, I'm just saying maybe, there could be a possibility that China has also given some kind of signaling to Turkey and to come in some kind of a support કે જે China overtly ના કરી શકે, પણ China could be doing covertly. So all these issues we have to take into consideration, કારણ કે પાકિસ્તાનની પોતાની એની હેસિયત ઉપર આ જાતની લો લેવલ વોર, મિડલ લેવલ વોર કે ઓલ આઉટ વોર કરવાની એટલી શક્તિ નથી. Maybe low level, Ajit, to a limited extent, he can do it and he can withstand the pressure. But if the war gets, either prolonged or gets extended, then he has to have a outside support. બિલકુલ, એક મહત્વના સર અપડેટ પણ આવી રહ્યા છે, આપણે સીધા જઈએ અપડેટ ઝોનમાં. બિલકુલ કુશાગ્ર, એક અત્યારે અપડેટ કરતા એક સારી વસ્તુ, અને હર્ષ સંઘવીનું એક એક્સપોસ્ટ તમે જોશો તો ખ્યાલ આવશે કે કેવી રીતે આ હર્ષ સંઘવીની એક્સપોસ્ટ ઘણું બધું કહી જાય છે. અને અત્યારે આ અપડેટ ઓપરેશન સિંદૂરના આપણા ઝોનમાં છીએ, અને ત્યાંથી હું તમને ઇન્ટરેક્ટિવ વોલ પર લઈ જાઉં અને ત્યાંથી એ હર્ષ સંઘવીનું એક્સપોસ્ટ તમને બતાવીએ. અને હર્ષ સંઘવીની આ એક્સપોસ્ટ આપ જોશો અને જેટલા પણ દર્શકો જોશે એમને પણ એક વખત ચહેરા પર સ્માઇલ આવી જ જશે, કારણ કે ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ એક સરસ મજાનું ટ્વીટ કર્યું છે. એ એક્સપોસ્ટ આપ જોશો તો આપને ખ્યાલ આવશે, અને એટલા માટે જોવું અને જાણવું જરૂરી છે, કારણ કે એક્સપોસ્ટની અંદર એ લખવામાં આવ્યું છે કે મસૂદ અઝહર
એ આતંકવાદીને શોધી રહ્યો છે જેણે એમ કહ્યું હતું કે જઈને મોદીને બતાવી દેજો. એટલે હવે મસૂદ અઝહર એ શોધી રહ્યો છે કે આતંકવાદી કોણ હતો કે જેણે એ વ્યક્તિને એવું કીધું હતું કે મોદીને જઈને કહી બતાવજો, કારણ કે આ મોદીને કહેવાનું પરિણામ છે કે આ જ રીતે આતંકવાદનો નષ્ટ થયો છે. ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીનું આ ટ્વીટ, તેમની આ પોસ્ટ, એ શબ્દો ભલે ઓછા હોય પણ જેની અંદર જે નામ લખ્યું છે અને એ નામ સાથે જેણે ઉલ્લેખ કર્યો છે એમણે, એ ઉલ્લેખ ઘણું બધું કહી જાય છે. અને એટલા જ માટે આ ટ્વીટને સમજવું જોઈએ, જાણવું જોઈએ અને વિચારવું પણ જોઈએ, કારણ કે ઘણા બધા લોકો હવે શોધી રહ્યા છે. અને આતંકિસ્તાનની અંદર જ્યારે આ સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી ત્યારે સીધી અસર ક્યાં થઈ તો મસૂદ અઝહરને સૌથી વધારે નુકસાન થયું છે. આખો પરિવાર નષ્ટ થઈ ગયો છે. અને એટલા જ માટે ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીનું આ ટ્વીટ અને જેની અંદર તેમણે એવું લખ્યું છે કે મસૂદ અઝહર હવે આતંકવાદીને શોધી રહ્યો છે કે ભાઈ કોણે કીધું હતું કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને જઈને કહી દેજો. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને આ કહેવાનું પરિણામ શું આવી શકે એ આતંકિસ્તાનને હવે સારી રીતે કુશાગ્ર સમજાઈ ગયો છે. અને એટલે જ ઓપરેશન સિંદૂર અત્યારે ચાલુ થયું અને સાથે આ બહુ મોટું ટ્વીટ છે જે કહી જાય છે હર્ષ સંઘવી દ્વારા કરવામાં આવેલું. ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી આતંકિસ્તાન પર જે ચાપકા માર્યા છે અને આ ચાપકા મસૂદ અઝહરનો ઉલ્લેખ એમાં કરવામાં આવ્યો. મસૂદ અઝહર એ આતંકીને શોધે છે જેણે કહ્યું કે જઈને મોદીને કહી દેજો. અને હવે ખબર પડી ગઈ હશે કે કેટલી મોટી ભૂલ જ્યારે પહેલગામ હુમલો થયો અને હવે નવું ભારત છે. આ ભારત નવું છે, ઘરમાં ઘૂસીને અને ટાર્ગેટ બનાવીને ટાર્ગેટ અચીવ કરીને જ રહેશે. અને એ જ કારણ છે કે અત્યારે એ મોદીને કહેજો જઈને આતંકી કોણ છે તેને, જે મસૂદ અઝહર એક ચાપકા મારવાનું કામ છે અત્યારે ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ કર્યું છે. મહત્વનું છે કે જે રીતે અત્યારે એક બાદ એક અપડેટ આવી રહ્યા છે એ પણ અમે આપને આપી રહ્યા છે. અને સાથે સાથે અત્યારે જેટલા પણ અત્યારે એક મહત્વનો સમાચાર પર પણ નજર કરીશું. પાકિસ્તાન સાથે જે તણાવની સ્થિતિ છે તેની વચ્ચે પણ એક મહત્વના અપડેટ આવી રહ્યા છે તે પણ જોઈશું કે જે રીતે અત્યારે પાકિસ્તાન સાથે તણાવની સ્થિતિમાં ગુજરાત એલર્ટ થઈ ચૂક્યું છે. Z+ સુરક્ષા કવચ ધરાવતા સોમનાથ મંદિરની સુરક્ષામાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. તો સાથે સાથે મંદિરની સુરક્ષામાં વધારો, નવા PI PSI સહિત પોલીસ જવાનોનો નિમણૂક કરવામાં આવી ચૂકી છે. જિલ્લા પોલીસ કંટ્રોલ રૂમ ખાતે શિફ્ટ વાઇઝ નવા PSIની પણ નિમણૂક થઈ ચૂકી છે. તો અત્યારે મહત્વના જે સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે કે જ્યાં જિલ્લા પોલીસ કંટ્રોલ ખાતે અત્યારે પાકિસ્તાન સાથેનું જે સ્થિતિ છે તે તણાવભરી સ્થિતિ, તેને લઈને ગુજરાતમાં Z+ સુરક્ષા કવચ ધરાવતા સોમનાથ મંદિરની અંદર સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી અને નવા PI અને PSIની પણ નિમણૂક થઈ ચૂકી છે. જિલ્લા પોલીસ કંટ્રોલ રૂમ સાથેના જેટલા પણ અત્યારે જેટલી ત્યાં આગળની સુરક્ષા વ્યવસ્થા છે તેને સઘન કરી દેવામાં આવી, કારણ કે સોમનાથ ખાતે આવેલું આ જે જ્યોતિર્લિંગ છે તેની અંદર મોટી સંખ્યામાં યાત્રિકો શ્રદ્ધાળુઓ ત્યાં આગળ દર્શન માટે આવતા હોય છે. અને આવી સ્થિતિ વચ્ચે ત્યારે સતર્કતાના ભાગરૂપે, રાષ્ટ્ર સુરક્ષાના ભાગરૂપે અત્યારે આ નિર્ણય છે તે લેવામાં આવ્યો છે. અને જે રીતે સોમનાથ મંદિર અને જેને Z+ સિક્યુરિટી અને કવચ પહેલેથી જ મળેલું છે, પરંતુ તેની વચ્ચે હવે નવા PI PSI પોલીસ સહિતના જવાનો છે તેમની પણ નિમણૂક થઈ ચૂકી છે. અને આ નિર્ણય કરી દેવામાં આવ્યો છે. જિલ્લા પોલીસ કંટ્રોલ રૂમ ખાતે શિફ્ટ વાઇઝ હવે નવા PSIની પણ નિમણૂક કરવામાં આવી છે. તો અત્યારે જે રીતે તણાવભરી સ્થિતિ છે અને એક બાદ એક અત્યારે નિર્ણય છે. સૌથી પહેલાં તો જે ગુજરાતના તમામ પોલીસ કર્મીઓ છે અને પોલીસ અધિકારીઓ છે તેમની રજાઓ અત્યારે રદ કરી દેવામાં આવી છે. આ તણાવભરી સ્થિતિ, કારણ કે પાકિસ્તાનને અડીને આવેલી આ ગુજરાતની જે બોર્ડર છે અને તેને જ લઈને અત્યારે તમામ સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગુજરાતમાં પણ સઘન કરી દેવામાં આવી છે. તમામ મોનિટરિંગ પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને કંટ્રોલ રૂમ દ્વારા તો સાથે સાથે આ તરફ જેટલા પણ ટ્રેન અને સાથે સાથે બસોની છે તે પણ ચેકિંગ વધારી દેવામાં આવી છે. ચેકપોસ્ટ વધારી દેવામાં આવ્યા છે. કોઈ પણ પ્રકારની ગતિવિધિ જો માલુમ પડશે તો તેની પર પણ અત્યારે ચાંપતી નજર છે તે પોલીસ રાખી રહી છે. વધુ વિગતો મેળવીશું. સંવાદદાતા અરવિંદ ફોનલાઈન પર જોડાઈ ચૂક્યા છે. અરવિંદ, જે રીતે સોમનાથ મંદિર જે ઓલરેડી Z+ સુરક્ષા કવચ ધરાવે છે ને તેની પણ હવે સુરક્ષામાં ફેરફાર, શું વધુ વિગતો સામે આવી રહી છે? જો જણાવું તો ભારતીય સેના દ્વારા પાકમાં જાતે વડા ઉપર હુમલા થયા તે બાદ સોમનાથની સુરક્ષામાં વધારો કરવામાં, ખાસ કરીને Z+ સુરક્ષા કરવામાં આવી છે.
જેને એસપી સાહેબે આજે નિરીક્ષણ કર્યું હતું અને તે વધુ પોલીસ સ્ટાફ છે ત્યાં ગોઠવી દેવામાં આવ્યો હતો. પીએસઆઈ એસપી તાત્કાલિક નિમણૂક કરાઈ છે અને જે રજિસ્ટર પોઈન્ટ છે તે સુરક્ષામાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. સાથે જિલ્લા પોલીસ કંટ્રોલ ખાતે પણ શિફ્ટ વાઇઝ નવા એસપી પીઆઈએસની નિમણૂક પણ કરવામાં આવી છે. જી અરવિંદ, માહિતી સાથે જોડાવા બદલ આપનો આભાર. તો અત્યારે પાકિસ્તાન સાથેનો ભારતનો તણાવ અને તે બાદ એક મહત્વના નિર્ણય છે તે લેવામાં આવી રહ્યા છે અને સાથે તંત્ર દ્વારા પણ ખાસ તૈયારીઓ અત્યારે શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. સૌપ્રથમ તો પોલીસના જેટલા પણ કર્મીઓ છે, પોલીસનો સ્ટાફ છે, તેમની રજાઓ પણ કેન્સલ કરી દેવામાં આવી અને સાથે સાથે હવે તમામ જેટલા પણ એવા ઝોન છે તેની પણ સુરક્ષા વ્યવસ્થા વધારવામાં આવી રહી છે. પહેલાં સોમનાથ મંદિર જે પહેલાં સુરક્ષા કવચ આ સોમનાથ મંદિર ધરાવતું હોય છે, પરંતુ તેના સાથે પણ અત્યારે કંટ્રોલ રૂમ દ્વારા સતત શિફ્ટ વાઇઝ જે નવા પીએસઆઈ છે તેમની પણ નિમણૂક કરવામાં આવી ચૂકી છે. પીઆઈની પણ નિમણૂક કરવામાં આવી ચૂકી છે. તો અત્યારે એક બાદ એક જે અપડેટ્સ આવી રહ્યા છે તે અપડેટ્સ આપના સુધી અમે પહોંચાડી રહ્યા છે અને સાથે સાથે અત્યારે મહત્વના અપડેટ એ છે કે જે રીતે પાકિસ્તાનની અંદર અત્યારે હલચલ મચી જવા પામી છે. ભારતે જે એક્શન લીધો છે અને સૌ પ્રથમ પાકિસ્તાનની સેનાની નાપાક હરકત કે જ્યારે અડધી રાત્રે તેને ભારતના અનેક વિસ્તારને ટાર્ગેટ કરવામાં આવ્યા હતા. જો કે આપણી જેટલી પણ સુરક્ષા વ્યવસ્થાની જે ડિફેન્સ સિસ્ટમ છે તેને એ તમામ જે પાકિસ્તાની મિસાઇલ છે તેને નેસ્ત નાબૂદ કરી દીધા હતા અને તેનો કરારો જવાબ છે તે પાકિસ્તાનને મળ્યો છે, જ્યાં આગળ પાકિસ્તાનની ડિફેન્સ સિસ્ટમને ભારતીય સેનાની ડ્રોને નેસ્ત નાબૂદ કરી દીધી હતી અને આ સૌથી મોટી કાર્યવાહી છે તે અત્યારે પાકિસ્તાન સામે સૈન્ય કરવામાં આવી, કારણ કે પાકિસ્તાન તેની નાપાક હરકત વારંવાર કરતું આવ્યું છે અને આ જ રીતે અડધી રાત્રે પણ જ્યારે તેને કર્યું હતું. જો કે સૌથી મોટી વાત એ છે જ્યારે ભારતે પહલગામનો બદલો લીધો હતો ત્યારે પહલગામના બદલાની અંદર એ જે આતંકીઓના ઠેકાણા હતા, એ જે આતંકીઓ હતા જ્યાં આગળ આતંકીઓને ટ્રેનિંગ મળી રહી હતી તે સ્થળોને ટાર્ગેટ કરવામાં આવ્યા. કોઈ પણ સિવિલાઇઝેશન નહીં, સાથે સાથે કોઈ પણ પ્રકારના સૈન્યને પણ નુકસાન પહોંચાડ્યા વગર સીધા ટાર્ગેટ આતંકીઓના જે ઠેકાણા હતા તેની પર કરવામાં આવ્યા. પરંતુ પાકિસ્તાનના સેનાની આ નાપાક હરકત ફરીથી અડધી રાત્રે થઈ અને ત્યારબાદ ભારતની જે જવાબી કાર્યવાહી છે તેનાથી હવે પાકિસ્તાન ફફડી ઉઠ્યું છે. પાકિસ્તાનના નેતાઓ હવે રડી રહ્યા છે અને કહી રહ્યા છે કે હવે અમને અલ્લાહ જ બચાવશે, કારણ કે પાકિસ્તાન સામે જે કાર્યવાહી ભારત એક બાદ એક કરી રહ્યું છે, કૂટનીતિક રીતે વાત કરીએ કે પછી સૈન્યની કાર્યવાહીના રીતે, હવે પાકિસ્તાનની અંદર ભય ફેલાઈ ચૂક્યો છે. પાકિસ્તાન બોખલાઈ ચૂક્યું છે. આર્થિક કંગાલીના હાલ પર અત્યારે પાકિસ્તાન છે. તો સાથે સાથે જે ભારતની કૂટનીતિક જે રીતે એક રણનીતિને અંદર તેને જે ઘેરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે પાકિસ્તાનને, તેને લઈને પાકિસ્તાનના હાલ અત્યારે બેહાલ થઈ ચૂક્યા છે અને આજ અત્યારે તમામ અપડેટ છે અમે આપના સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે. પાકિસ્તાનના લાહોલ ઇસ્લામાબાદના જે એરપોર્ટ છે તે તો બંધ થઈ ચૂક્યા છે, સાથે સાથે ત્યાંથી આસપાસ એરપોર્ટની આસપાસ રહેતા જે સ્થાનિક લોકો છે તેમને પણ સ્થળાંતર કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. એટલે આ ખૂબ મોટી વાત કહેવાય, કારણ કે જ્યાં આગળ લાહોલની વાત કરીએ, રાવલપિંડીની વાત કરીએ, ઇસ્લામાબાદ જ્યાંની રાજધાની છે તેની વાત કરીએ તો ત્યાં આગળ પણ અત્યારે એ પ્રકારની કાર્યવાહી જેટલા પણ સ્થળાંતર લોકોના કરવામાં આવી રહ્યા છે અને સાથે સાથે એક બાદ એક અત્યારે જે કાર્યવાહી છે ભારત કરી રહ્યું છે અને જો પાકિસ્તાન હજુ પણ કોઈ કડક જે કાર્યવાહી કરશે તો તેની સામે ભારત તેને જડબાતોડ જવાબ આપવા શરૂ કરશે. તો એક મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. ભારતના એક્શનથી અત્યારે પાકિસ્તાન બોખલાઈ ચૂક્યું છે. તાહિર ઇકબાલ જેઓ પાકિસ્તાની સાંસદ છે રડવા લાગ્યા હતા અને તાહિર ઇકબાલે રડતા રડતા કહ્યું કે હવે અલ્લાહ અમને બચાવશે. જ્યાં ભારતે એક્શન લીધો, જે ત્યાંની ડિફેન્સ સિસ્ટમ છે તેને તોડી પાડવામાં આવી અને તેને બાદ જે ભારતના ડર છે તે અત્યારે તમામ પાકિસ્તાની સાંસદોમાં પણ જોવા મળી રહ્યા છે. સાંભળીએ તાહિર ઇકબાલ રડતા રડતા શું કહી રહ્યા હતા. बेकाबा हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है. आपने कायदे आजम को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो. आप खान कलात को ख्वाब में आके ये हुक्म दिया कि तुमने पाकिस्तान की सेना ये मुल्क बन के रहेगा और तुमने तो ये ऐसा बड़ा मौजज़ा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे. दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं,
हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब की उम्मती हैं, खुदा का वास्ता हमसे रहम का मौला फरमा। आप चले जाएं, उधर फिलिस्तीन में चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो तू हमें माफ कर दे, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं, इसमें दो राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत वसी है। તો ભારતના એક્શનથી પાકિસ્તાની સેનામાં ફફડાટ, જ્યાં નીલમ જલમ પાવર પ્લાન્ટમાંથી લોકોને બંકરો તરફ ખસેડાઈ રહ્યા છે અને પાકિસ્તાની નાગરિકોમાં ભયનો માહોલ અત્યારે જોવા મળી રહ્યો છે। પાકિસ્તાની નાગરિકોમાં ભયનો માહોલ છે કે જ્યાં આગળ ભારતે એક્શન શરૂઆત કરી દીધી છે અને પાકિસ્તાની સેનામાં પણ ફફડાટ શરૂ થઈ ચૂક્યો છે। નીલમ જેલમ પાવર પ્લાન્ટ કે જ્યાંથી તમામને લોકોને બંકરો તરફ ખસેડવાની કાર્યવાહી અત્યારે શરૂ થઈ ચૂકી છે ને આ જે શખ્સ છે આપ જોઈ રહ્યા છો ટીવી સ્ક્રીન પર, તે તેમનો વિડીયો સામે આવ્યો છે, તે શું કહી રહ્યા છે તે સાંભળીશું। अभी सिचुएशन हो गई है, कोई थोड़ा सा पैनिक मच गया एंड आई एम स्टिल एट द नीलम जेवर पावर प्लांट एंड यहाँ से लोगों को जो है ना निकाला जा रहा है और बंकर में डाल रहे हैं। वी आर गोइंग इनसाइड अ बंकर व्हिच हैज बीन स्पेशली क्रिएटेड बाय वापडा।